ആയാലും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായത്താൽ എന്നെ സംബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേര് ഷിബു. ചോദിച്ചടാ ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഞാൻ ഇത്തിരി വീട്ടിലാണ്. അധികം മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്പൻഡിസസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അനുബന്ധങ്ങൾ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് അനോണിമസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ബിൽ ഡബ്ല്യു എഴുതിയ ഗ്രേപ്പ്വെല്ലിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നലെ വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനോണിമസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനാമധേയത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം. ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ഇവിടെയാണ്. അനാമധേയത്വ ലംഘനത്തിന്റെ ഇത്തരം ധാരാളം കഥകൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഫയലുകൾ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവയെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അവ പറയുന്നത് നാം മധ്യാസക്തർ ഏറ്റവും വലിയ നീതീകരണക്കാരാണെന്നാണ്. ഏക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവേന അവർ അനാമധേയത്വം ലംഘിക്കുന്നു. പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും പ്രതാപത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അഭിവാഞ്ച അവരിൽ തലപൊക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ കുടിയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത്. ഇതേ ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയുന്നത്. പാഠങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ഈ അനാമധേയത്വ ലംഘനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അടുത്ത ഭാഗം. സോ വി ആർ സർട്ടൻ ദാറ്റ് ഇഫ് സച്ച് ഫോഴ്സസ് എവർ റൂൾ our fellowship will perish too, just as other societies have perished throughout human history. Let us not suppose for a moment that we recovered alcoholics are so much better or stronger than other folks, or that because in 20 years nothing has ever happened to AA, nothing ever can. Our really great hope lies in the fact that our total experience as alcoholics and as AA members has at last taught us the immense power of these forces for self-destruction. These hard-won lessons have made us entirely willing to undertake every personal sacrifice necessary for the preservations of our treasured fellowship. This is why we see anonymity is the general public level as our chief protection against ourselves, the guardian of all our traditions, and the greatest symbol of self-sacrifice that we know. Of course, no AA need be anonymous to family, friends, or neighbors. Disclosure there is usually right and good, nor is there any special danger when we speak at a group or semi-public. AA meetings provide press reports reveal first names only. But before the general public, press, radio, films, televisions, books, and the like, the revelation of full names and pictures is not for all. Other the lid can and must stay down. We now fully realize that 100% personal anonymity before the public is just as vital to the life of AA as 100% sobriety is to the life of each and every member. This is not the counsel of fear, it is the prudent voice of long experience. I am sure that we are going to listen and that we shall make every needed sacrifice. Indeed, we have been listening. Today, only a dwindling handful of anonymity breakers remain. I say all this with that earnestness I can. I say this because I know what the temptation of fame and money really is. I can say this because I was once a breaker of anonymity myself. I thank God that years ago the voice of experience and the urging of wise friends took me away from the perilous path into which I might have led our entire society. Thus, I learned that the temporary or seeming good can often be the deadly enemy of the permanent best. Wait, when it comes to survival for AA, nothing short of our very best will be good enough. We want to maintain 100% anonymity for still another potent reason, one often overlooked. Instead securing us more publicity, repeated self-serving anonymity breaks could severely damage the wonderful relation we now enjoy with the press and public alike. We could wind up with a poor press and very little public confidence. For many years, news channels all over the world has showered AA with the enthusiastic publicity, a never-ending stream if it editors tell us why this is. They give us extra space at the time because their confidence in AA is fame.
The very foundation of that high confidence is, they say, our continual insistence on personal anonymity at the press level. Never before had news outlets and public relations people heard of a society that refused personally to advertise its leaders or members. To them, this strange and refreshing novelty has always been proof positive that AA is on the square, that nobody has an angle. This, they tell us, is the prime reason for their great goodwill. This is why in season and out they continue to carry the AA message of recovery to the whole world. If through enough anonymity lapses we finally caused the press, the public, and our alcoholic prospects themselves to wonder about our motives, we would surely lose this priceless asset. And along with it, countless prospective members. Alcoholics Anonymous would not then be getting more good publicity. It would be getting less and worse. The handwriting on the wall is clear. Most of us can already see it, and I am fully confident that the rest of us soon will. Copyright by the AA Grapevine Incorporated, reprinted with the permission. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അനുബന്ധം ബി ആണ്. അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബിൽ ഡബ്ല്യു എഴുതി ഗ്രേപ്പ്വൈനിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് അനോണിമിറ്റിയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാനവ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റേതൊരു പ്രസ്ഥാനവും നശിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയും നശിക്കും. ഇത്തരം ശക്തികളെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും. നാം സുഖം പ്രാപിച്ച മധ്യാസക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ മറ്റേതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കാളും കരുത്തുറ്റതല്ല. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി എഐക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഒരിക്കലൊന്നും സംഭവിക്കുമില്ല. കുടിച്ച കാലത്തെയും എ അംഗമെന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കടുത്ത പാഠങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ത്യാഗത്തിന്റെ വില നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിലയേറിയ കൂട്ടായ്മയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അനോണിമിറ്റിയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാകവചമായി കാണുന്നതും എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരും അതുപോലെ തന്നെ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായും നാം കാണുന്നത്. ഒരു എഐക്കാരനും കുടുംബത്തിന്റെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ അയൽക്കാരുടെയോ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശരിയും നന്മയും ഉണ്ടെന്ന് നാം ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അപകടമില്ല. ആദ്യ പേര് മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനാവൂ എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ, അതായത് പത്രം, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ മുഴുവൻ പേരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നതും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല. ഇവിടെ നമ്മെ മൂടി വയ്ക്കപ്പെടണം. 100% സുബോധം പോലെ തന്നെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ 100% അനാമധേയത്വം നമുക്ക് കൂടിയേ തീരൂ. ഇതൊരു ഭയപ്പാടിൽ നിന്ന് പറയുന്നതല്ല, അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും ത്യാഗം ചെയ്യുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചുരുക്കം ചില അനാമധേയത്വ ലംഘനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് സാധ്യമായ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഞാനിത് പറയുന്നു. കാരണം പണത്തിന്റെയും പ്രസക്തിയുടെയും പ്രലോഭനം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു അനാമധേയത്വ ലംഘകനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഊന്നി പറയാൻ കഴിയും. എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം അത് സർവനാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മയെ രക്ഷിച്ചു. താൽക്കാലിക നന്മ പലപ്പോഴും സ്ഥായിയായ നന്മയുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന പാഠം നാം പഠിച്ചു. എയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. 100% അനാമധേയത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാം പൊതുജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുമായി നിലനിർത്തി പോരുന്ന സൗഹൃദത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് സ്വയം ത്യാഗവും അനാമധേയത്വവും കൂടിയേ തീരൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ മാധ്യമ ബന്ധം തളരുകയും പൊതുജന വിശ്വാസം കുറയുകയും ചെയ്യും. വർഷങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങൾ അതുല്യമായ പ്രചരണമാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം പോലെ എയിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിന് കാരണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം അനാമധേയത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ മുൻനിർത്തി പരസ്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇതൊരു പുതുമയാർന്ന കാര്യമായിരുന്നു, അസാധാരണമായ കാര്യവും. എയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളില്ല. അവരുടെ സന്നദ്ധതയുടെ കാരണം ഇതാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ എ സുഖപ്പെടൽ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത്. നാം ഈ അനാമധേയത്വ ലംഘനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നാം. ഈ വിലമതിക്കാനാവാത്ത മുതൽക്കൂട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം. അതുവഴി എണ്ണമറ്റ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളെയും ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിനെ തന്നെയും പിന്നീട് കൂടുതൽ പ്രചാരണം ലഭിക്കുകയില്ല. അത് കുറഞ്ഞു വരും. ചുവരെഴുത്ത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ്. എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. താമസിയാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പകർപ്പവകാശം ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അനുമതിയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം അനുബന്ധം സി.